This is Tally session number 13. And in unit number 2, we are going to learn how to prepare bill of materials. In our accounting language, we call it cost sheet. Tally facilitates the preparation of cost sheet. Already you have prepared cost sheet as well as tender sheet as a part of your cost accounting last year. And if I am not wrong, it was a part of SAM 3 cost account. કે જેમાં તમારે cost sheet બનાવવાની થતી. What is the purpose of preparing cost sheet, you know? Cost sheet is prepared to determine the total cost of producing one unit. That is why we were providing two columns, you know, per unit and total. Tally also facilitates the same. You just refer the exercise from the following information, prepare cost sheet for the production of 50 computers and find out cost to manufacture one computer. અને નીચે એના બધા raw materials ની detail આપેલી છે. You can see that these are the raw materials generally used to produce any desktop system, right? A desktop computer છે એના raw materials આપેલા છે, like CPU, monitor, mouse, keyboard, UPS, speakers. You can add many other raw materials also. We have included only 6 just to clear. So let us begin with our Tally ERP 9. We are going to create a new company for the purpose of cost sheet. Just create a new company. For example, today is February 19. So I am creating F19. અને એક આપણે અહીંયા ઇન્સેપ્શન ડેટ ઓર બિગિનિંગ ડેટ જે છે એ ચેન્જ કરી નાખીએ, 1 એપ્રિલ 19 કરી નાખીએ અને એને કંટ્રોલ એ આપી અને સેવ કરી દઈએ એટલે F19 is ready. Now we will go to settings. F11, inventory features. We are working on inventory features. You see, related to our particular topic, અહીંયા તમને એક ઓપ્શન ટેલી આપે છે, maintain batch wise details and set expiry dates. Actually, we are not concerned with the expiry dates right now. For the purpose of this topic, that exercise is coming up right after this. But you have to activate maintain batch wise details. એમાં yes આપી દો. Why is not? Yes. Done? Even expiry dates yes આપો તો મને વાંધો નથી. અત્યારે expiry dates નો કોઈ use નથી આ exercise માટે, એટલે હું expiry dates માં કંઈ આપતો નથી, બરાબર? પણ batch wise details છે એ option ને yes આપી દેજો. એ સિવાય આ સ્ક્રીન ઉપર બીજે ક્યાંય કશું કરવાનું નથી. ઓકે, just one option to be activated. આને સેવ કરી લ્યો. બીજા બધા ઓપ્શન્સ આગળ આવે છે એ બધા એક્ટિવેટ કરવાના થશે F12 માં જઈને. એ આપણે ધીમે ધીમે જઈએ. ઇન્વેન્ટરી ઇન્ફોમાં જઈએ.
અહીંયા તમને સ્ટોક ગ્રુપ, સ્ટોક આઇટમ્સ, યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ એ બધું બતાવે છે. એ બધું 1 by 1 ક્રિએટ કરીએ. હવે જો આ વખતે એક્સરસાઇઝમાં જુઓ તમે તો બે ગ્રુપ સ્ટોકના બને છે. કેન યુ આઈડેન્ટિફાઈ 2 groups of stock? હું આઇટમ્સની વાત નથી કરતો. ફોર એક્ઝામ્પલ CPU, માઉસ, મોનિટર એટસેટ્રા, ધીઝ આર સ્ટોક આઇટમ્સ. એ આપણે સ્ટોક આઇટમ્સમાં જઈને ક્રિએટ કરશું. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ સ્ટોક ગ્રુપ્સ. No, 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 no. Electronic items and accessories, not that way. Anybody? There are 2 stock groups present in this. Huh? Production and a manufacturer. Slide close. There are 2 stock groups. એમાંથી એકનું નામ તો આમાં સામે લખેલું છે, રો મટીરિયલ્સ. દેટ ઇઝ વન ગ્રુપ. એની અંડરમાં આ બધી આવશે. અને એક આવે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ કે જેની અંદર એક જ આવશે કમ્પ્યુટર. બરાબર છે? આમાં બે જ પાર્ટ પડે હંમેશા, રો મટીરિયલ્સ અને ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. આ બે સ્ટોક ગ્રુપ જે છે એ પહેલાં આપણે બનાવીએ. સ્ટોક ગ્રુપમાં જાઓ, ક્રિએટ આપી દો. એક જે છે આપણે રો મટીરિયલ્સનું ગ્રુપ બનાવી નાખીએ. ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ પણ ગ્રુપ કે આઇટમ ક્રિએટ કરતા હોય તો આપણે એને પ્રાઇમરીમાં જ ક્લાસિફાઈ કરીએ છીએ. અહીંયા આગળ ક્વોન્ટિટીઝ બી એડેડમાં યસ આપજો. અને એક આપણે ગ્રુપ બનાવીએ છીએ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ, પ્રાઇમરી અને યસ. આ થઈ ગયું. હવે જે તે ગ્રુપની બધી આઇટમ્સ ક્રિએટ કરીએ. સ્ટોક આઇટમ્સમાં જઈને ઓલું પીસી છે ત્યાંથી જ ક્રિએટ કરી લેશું, મેઝરમેન્ટ યુનિટ. બરાબર? સ્ટોક આઇટમ્સમાં પહેલા આપણે ક્રિએટ કરીએ કમ્પ્યુટર. Under which group? Finished goods. યુનિટ્સ જે છે એ પીસીસમાં આવે. ઓલ્ટર સી કરી અહીંથી પીસીસ ક્રિએટ કરી નાખો. મેન્ટેન ઇન બેચીસમાં યસ આપો. હવે જો અહીંયા આગળ અત્યારે કોસ્ટ શીટનો ઓપ્શન ક્યાંય છે નહીં. બરાબર? જો એ ઓપ્શનને અહીંયા લઈ આવો હોય તો F12 પ્રેસ કરજો. એમાં સૌથી છેલ્લું જુઓ, ઇનેબલ કોમ્પોનેન્ટ લિસ્ટ ડિટેલ્સ ઓર બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ. આપણે જેને કોસ્ટ શીટ કહીએ છીએ એને ટેલી બિલ ઓફ મટીરિયલ્સના નામથી ઓળખે છે. આ છેલ્લો ઓપ્શન જે છે એને તમારે યસ આપવાનો છે, એટલે બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ એક્ટિવેટ થશે. બરાબર છે? હવે જો અહીંયા આગળ બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ BOM અહીંયા આવી ગયું છે, જે પહેલાં નહોતું. જો ન હોય તો F12 કરીને તમે લઈ આવી શકશો. જો હશે, બરાબર, તમે પીસીમાં બેઠા હોય, પીસીમાં અહીંયા ડાયરેક્ટ BOM બતાવતા જ હોય તો કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તો તમે અહીંયા ન હોય તો યસ કરી દેજો. યસ કરશો ને એટલે આવી સ્ક્રીન ઓપન થશે. આનું નામ શું આપવાનું છે? તો કે જે પ્રોડક્ટ માટે આપણે આ કોસ્ટ શીટ બનાવીએ છીએ એ જ નામ તમારે આપવાનું છે, કમ્પ્યુટર. એક કમ્પ્યુટર. એક પીસી માટે કોની કેટલી ક્વોન્ટિટી આપશું એ બધું અહીંયા આગળ તમારે આપી દેવાનું છે. અહીંયા જ બધી સ્ટોક આઇટમ બનાવી નાખવાની છે. બરાબર? હવે ઓલ્ટર સી આપતા જાઓ અને બનાવતા જાઓ. તમે એક્સરસાઇઝ લખી છે એમાં જેટલા રો મટીરિયલ્સ છે એ બધા રો મટીરિયલ્સ અહીંયા મૂકવાના છે. ઓલ્ટર સી કરીને
અને એક કમ્પ્યુટર પીસી બનાવવા માટે કયું રો મટીરિયલ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોશે એ પણ સામે ક્વોન્ટિટીમાં મૂકતું જવાનું છે. સમજાય છે? જો ઓલ્ટર સી પહેલું બનાવો, પહેલું રો મટીરિયલ સીપીયુ, અંડર એ આવશે રો મટીરિયલ્સ, CPUs in pieces, અહીંયા યસ, એન્ટર એન્ટર, એક્સેપ્ટ. હવે જો CPU ક્રિએટ થઈ ગયું. હવે એની ક્વોન્ટિટી આપવાની. ઉપર જો મેં કમ્પ્યુટરનો 1 પીસ લખેલો છે, એટલે એક પીસ માટે CPU કેટલા જોઈએ એ તમારે અહીં આપવાનું. એક કમ્પ્યુટરમાં CPU કેટલા હોય? એક જ હોય તો એક આપો. આ રીતે આ પર યુનિટનું આપણે કોલમ બનાવી રહ્યા છીએ, પર યુનિટ ક્વોન્ટિટીનું. તમે સ્ટેપ સાથે લખતા જાવ છો ને? ફરીથી હવે સેકન્ડ ટાઈમ ઓલ્ટર સી. પહેલા તમે બધી સ્ટોક આઇટમ ક્રિએટ કરી નાખી હોત તોય હાલત, બાકી આપણે અહીંથી ઓલ્ટર સી કરી નાખીએ છીએ. સેકન્ડ મટીરિયલ શું આવે? માઉસ. ગ્રુપ રો મટીરિયલ્સ પીસીસ, સેટ BOM યસ. અહીંયા કાંઈ નહીં. એક પીસીમાં માઉસ એક, બરાબર. માની લો કે તમે સ્પેરમાં એક આપતા હોય, બે આપતા હોય, તો અહીંયા બે મૂકજો. આઈ ડોન્ટ થિંક કે કોઈ સ્પેરમાં માઉસ આપતું હોય, પણ આપતા હોય આપણી કંપનીની પોલિસી પ્રમાણે તો આપજો, બરાબર. હવે ત્યાંથી આગળ ઓલ્ટર સી, એ એક પીસ જ હોય. હવે તમને ખ્યાલ જ છે કઈ રીતે આપણે જઈએ છીએ. ગ્રુપમાં રો મટીરિયલ્સ, અહીંયા પીસીસ, અહીંયા BOMમાં યસ આપી દેવાનું છે, એટલે એ આગળ આવી જશે ત્યાં. અને મોનિટર એ 1 પીસ. ત્યાંથી આગળ નેક્સ્ટ કીબોર્ડ, ઓલ્ટર સી, કીબોર્ડ, રો મટીરિયલ્સ પીસીસ, અહીંયા આપી દો યસ યસ. કીબોર્ડ એક જ આવશે, બધામાં એક 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 કરતા જાઓ. બે આવતા તો બે કરજો, એ રીતે. પછી ઓલ્ટર સી, UPS. અહીંયા આગળ જે આ પડ્યું છે ને નીચે આ વાળું, આ UPS કહેવાય. એટલે યુપીએસનું કામ એ હોય કે ગમે ત્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી જતી રહે તો ત્યાર પછી જો તમારું પીસી ચાલુ હોય ને તો અડધી કલાક સુધી યુપીએસ ઉપર એ ચાલ્યા કરે. ત્યાં સુધી તમે તમારો ડેટા સેવ કરી શકો. આપણે લેબમાં બધી જગ્યાએ યુપીએસ છે, એટલે ઘણીવાર લાઇટ વહી જાય ને તો તમારું કામ ચાલુ હોય તો એ જતું ન રહે. તમને અડધી કલાક મળે ત્યાં સુધી પીસી ચાલે. એ યુપીએસ એના માટે છે. એટલે એક ટાઈપની બેટરી જ થઈ કહેવાય. યુપીએસનું ફૂલ ફોર્મ મને નથી ખબર. યુપીએસનું ફૂલ ફોર્મ મને ન પૂછો, પણ P ફોર પાવર જ હશે. ચલો એક પીસ, એક પીસીમાં એક પીસ જ હોય. અને સ્પીકર્સ પાછું અલ્ટર સી કરી સ્પીકર્સ રો મટીરિયલમાં ગોઠવી દો. પીસીસ અહીંયા યસ. એક પીસીમાં બે હોય એટલે 2 પીસીસ. એની મોર? એટલે બે પીસ એટલે એક પેર જ થઈ. 2 પીસ કરો એટલે એક પેર જ થઈ. હા, તો પેર ગણો તો એક પેર લખવી પડે, તો પાછું એનું આપવું પડે કે એક પેર એટલે 2 પીસ થાય. એટલે મેં 2 જ લખ્યા છે. ચલો, રો મટીરિયલ્સ ક્રિએટ થઈ ગયા. આટલી સ્ટોક આઇટમ એ ઓટોમેટિક ક્રિએટ થઈ ગઈ. હવે ફરીથી સ્ટોક આઇટમમાં જઈને ક્રિએટ કરવા નથી, અહીંથી અહીંથી બધી થઈ ગઈ. આને તમે એક્સેપ્ટ કરાવી દો, એન્ટર આપો, એન્ટર એન્ટર, અને આ બધું સેવ કરી દો. આ કામ થઈ ગયું પૂરું. હવે આપણી પાસે આ રો મટીરિયલ તો છે નહીં,
બરાબર, આપણે આ પરચેસ તો કરવું પડશે ને. તો પહેલાં આ 6 એ 6 મટીરિયલ્સ એની પરચેસ પ્રાઇસ છે, એમાંથી આપણે પરચેસ કરીએ. પરચેઝ માટે આપણે એક પરચેઝ અકાઉન્ટ તો બનાવવું પડશે. બીજું એક એ બનાવો કે ન બનાવો, એક પરચેઝ અકાઉન્ટ બનાવી લઈએ. એટલે આપણું વાઉચર એન્ટ્રી હાલે. એક જ અકાઉન્ટની જરૂર છે. અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સમાં જાઓ, પરચેઝ વાઉચર સિલેક્ટ કરો, ઇનવોઇસ નંબર 1 આપી દઉં છું. પાર્ટી અકાઉન્ટ ન હોય તો કાંઈ નહીં, તમે અહીંયા કેશ આપી શકો છો. પરચેઝ અકાઉન્ટ. હવે એક્સરસાઇઝમાં જોઈ અને બધા રો મટીરિયલ્સ અહીંથી આપણે પરચેસ કરી લઈએ. બધાની ક્વોન્ટિટી તમને રેટ બધું એક્સરસાઇઝમાં છે, જોતા જાઓ. પહેલું આવે CPU 100 પીસીસ 6500 પર CPU. પછી માઉસ 500 320 પર પીસ. પછી આવે છે મોનિટર 500 monitors are purchased 7000 per monitor. Then comes keyboard 1000 500 per piece. UPS 600 UPS are purchased 3500. And now speakers 1500 1500 pieces 1000. ડન. બધું રો મટીરિયલ પરચેસ થઈ ગયું. લેટ અસ વેરીફાઈ. સ્ટોક સમરીમાં જઈને જોશો એટલે અત્યારે તમને આટલા બતાવશે. આ બધા પરચેસ થઈ ગયા છે. હવે આમાં કમ્પ્યુટર નહીં બતાવે. આ બધાને ભેગા કરીને આપણે કમ્પ્યુટર એક બનાવવાનું છે અને આવા 50 બનાવવાના છે. બરાબર. એના માટે અહીંથી કોસ્ટ શીટ બનાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. એના માટે તમે લખો નોટ્સ. આની નીચે એક્સરસાઇઝની નીચે જ લખો. હું તમને એનો પાથ લખાવું છું. હાઉ ટુ પ્રિપેર કોસ્ટ શીટ ઇન ટેલી ERP 9. આ પાથ તમે ખાસ યાદ રાખી લ્યો અને એટલા માટે જ હું લખાવું છું. પાથ આ રીતે લખાય. અકાઉન્ટ ઇન્ફો જ્યારે તમે એક્ઝામમાં પાથ લખતા હો ત્યારે તમારે આ રીતે પાથ લખવો જોઈએ. ઓલું ગ્રેટર ધેન વાળી સાઇન સાથે. વાઉચર ટાઈપ્સ યુ હેવ ટુ ક્રિએટ અ હોલ ન્યૂ વાઉચર અને એનું નામ આપવાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ. એમાં ટાઈપ ઓફ વાઉચર સ્ટોક જર્નલ આપવાનું છે. અને એમાં જ યુઝ એઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ એમાં યસ આપવાનું છે. પછી થશે. આ એનો સ્પેશિયલ કમાન્ડ છે. ટેલીમાં એકઈ જગ્યાએ કોસ્ટ શીટ આવતી જ નથી. આપણે આટલા વખતથી ટેલી ભણીએ છીએ, બધા મેનુના ઓપ્શન્સ આપણે જોઈ લીધા છે ડિસ્પ્લે સહિતના. એકઈ જગ્યાએ
બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ કે કોસ્ટ શીટ એવો ક્યાંય ઓપ્શન છે જ નહીં કે એમાં જાય એટલા બની આપણે બનાવવાની છે, એટલે જ વચ્ચે ઓલું ક્રિએટ નામનો મેં ઓપ્શન લખાવ્યો. ક્રિએટ કરી દેશે એ આપણે કહેશું એટલે. એના માટે આ પાથ ફોલો કરવો કમ્પલસરી છે, અને આ પાથ ઝટ દઈને યાદ રહે એવો નથી, એટલે જ મેં લખાવ્યો. મેં પોતે જો જોઈને જ લખ્યો. હવે આ પાથ પ્રમાણે જઈએ. અકાઉન્ટ ઇન્ફોમાં વાઉચર ટાઈપ્સ, નવું વાઉચર ક્રિએટ કરવાનું છે. આપણે ક્રિએટ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. અકાઉન્ટ ઇન્ફો, એમાં આપણે વાઉચર ટાઈપ્સમાં ગયા, એમાં ક્રિએટ કર્યું. હવે અહીંયા આગળ નામ આપી દો મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ. અંડર વિચ ગ્રુપ? તો જો અહીંયા લિસ્ટ ઓફ વાઉચર ટાઈપ્સ ખુલશે. આ લિસ્ટ ઓફ વાઉચર ટાઈપમાં સૌથી છેલ્લો ઓપ્શન છે સ્ટોક જર્નલ. આ સ્ટોક જર્નલમાં એને ક્લાસિફાય કરવાનું છે. અને બીજું, આ બધામાં ક્યાંય ચેન્જ નથી કરવાનો. આમાં સૌથી છેલ્લે જુઓ મેં લખાયું છે હમણાં, યુઝ એઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ, એમાં યસ આપવાનું છે. આટલું થવું જોઈએ. આ કોસ્ટ શીટ આપણે બનાવી છે, હવે એ ખુલશે. આ બનાવ્યા પછી આપણે એક જગ્યાએ એને ઓપન કરી શકશું. આ જો ન કરીએ તો કોસ્ટ શીટ ક્યાંય ગોઈતી નહીં જોડે. બરાબર? આને એક્સેપ્ટ કરી દીધું. કોસ્ટ શીટ ઓર બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ એ ક્યાં આવે ગેટવેમાં? તો વાઉચર એન્ટ્રીઝ આપણે અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સમાં જઈને કરીએ છીએ. કોસ્ટ શીટ જે છે ઇટ ઇઝ નોટ એન અકાઉન્ટિંગ વાઉચર, ઇટ ઇઝ એન ઇન્વેન્ટરી વાઉચર. એટલે અકાઉન્ટિંગ વાઉચરની નીચે જો ઇન્વેન્ટરી વાઉચર નામનો ઓપ્શન આવે છે, એ ઇન્વેન્ટરી વાઉચરમાં એન્ટર કરો અને આ સ્ક્રીન આવી જાય. આ સ્ક્રીન સ્ટોક જર્નલની છે, આ સ્ક્રીન નહીં. અહીંયા આવી ઓલ્ટર F7, ઓલ્ટર F7 અને અહીંથી લઈ લ્યો શું આપણે ઓલું બનાવ્યું હતું એ મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ. ઓલ્ટર F7 કરશો એટલે આવું પૂછશે તમને કયું જોઈએ છે, તમારે સ્ટોક જર્નલ જોઈએ છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ. આપણે લેવાનું થાય કયું? મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ. આ મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ સિલેક્ટ કરો એટલે બ્લેન્ક કોસ્ટ શીટ ઓપન થઈ. આ છે એ કોસ્ટ શીટ કે જે આપણે બનાવવાની છે. આમાં આપણે કાંઈ કરવાનું નથી. તમે જો પહેલું પૂછે છે શું? નેમ ઓફ પ્રોડક્ટ. અહીંયા નેમ ઓફ પ્રોડક્ટ મીન્સ નેમ ઓફ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. વિચ ઇઝ અવર ફાઇનલ પ્રોડક્ટ? કમ્પ્યુટર. કમ્પ્યુટર આપણે ઓલરેડી ક્રિએટ તો કરેલું જ છે, એટલે હવે અહીંયા નહીં તો તમે ઓલ્ટર સી કરીને ક્રિએટ કરી શકશો, પણ આપણે ઓલરેડી ક્રિએટ કરેલું જ છે. અહીંયા કમ્પ્યુટર આપી દો. કેટલી ક્વોન્ટિટી બનાવવાની છે આપણને એક્સરસાઇઝમાં કીધું હતું. બસ અહીંયા તમારે જેટલું પ્રોડક્શન કરવાનું હોય કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું, એ પ્રોડક્શનનો ફિગર અહીંયા આપી દો. બસ તમારી કોસ્ટ શીટ બની ગઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને એક્સરસાઇઝમાં કીધું યુ હેવ ટુ પ્રિપેર 50 કમ્પ્યુટર્સ. તો અહીંયા આગળ તમે 50 આપો અને એન્ટર કરો. આ કોસ્ટ શીટ થઈ ગઈ. હવે જુઓ 50 કમ્પ્યુટર પ્રમાણે જો એને આપણે ઓલો રેટ આપ્યો તો એ પ્રમાણે જ લીધું છે. જો બધામાં એક 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 લીધું હતું અને સ્પીકરમાં જો એને 100 પીસીસ લઈ લીધા. આપણે સ્પીકર 2 લઈ ખાતા એટલે 100 પીસ. અકોર્ડિંગલી એને એની કોસ્ટ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધી. હવે આ સાઈડ જો તો કોસ્ટ ઓફ કોમ્પોનેન્ટ્સ ટોટલ કોસ્ટ 9,91,000 એન્ડ ધેટ ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય 50 કમ્પ્યુટર્સ. એટલે અહીંયા છેલ્લે જો તમને ઇફેક્ટિવ રેટ એક પીસી આપણને 19,820 માં પડે. ધીસ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. Above that we can charge the selling price.
એ આપણે જે ચાર્જ કર્યું હોય તે. વી કન્ટિન્યુ ધ પ્રોસેસ. જો તમે કોસ્ટ શીટમાં ભણ્યા હતા, આ તો મટીરિયલ થયું ને. મટીરિયલ સિવાયના ઘણા બધા એક્સપેન્સીસ હોઈ શકે. વેજીસ હોય, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, ઓફિસ એક્સપેન્સ, સેલિંગ એક્સપેન્સ, એ બધા હવે આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. એ ક્યાંથી એડ થાય? તો એના માટે અહીંયા આવી જવાનું સીધું. જો અહીંયા લખેલું છે, વંચાય છે છેલ્લે ટાઈપ્સ ઓફ એડિશનલ કોસ્ટ. અહીંયા તમારે જે અધર એક્સપેન્સીસ એડ કરવા હોય ને એ ઓલ્ટર સી કરીને કરતું જવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું પહેલો એક્સપેન્સ એડ કરું છું, પણ એના માટે ઓલ્ટર સી કરવાનું. ડોન્ટ ફરગેટ ઓલ્ટર સી ડાયરેક્ટ વેજીસ. તમારે કોસ્ટ શીટમાં આવતું ડાયરેક્ટ વેજીસ. ડાયરેક્ટ વેજીસ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ, એટલે એને હું ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સના ગ્રુપમાં મૂકું છું. જો અહીંયા ડાયરેક્ટ વેજીસ આવી ગયું. હવે સમજો કે ડાયરેક્ટ વેજીસ છે એ આના ઉપર પર્સન્ટેજ પ્રમાણે ગણાતું હોય, તો તમે માની લો 5% આપો તો એ 9,91,000 5% કરીને મૂકી દેશે. હું ખાલી બતાવું છું, તમે જુઓ. 5% કરશો ને એટલે એ ઓટોમેટિક અહીં લઈ લે. પણ જનરલી એક્સપેન્સ છે લાઈક ડાયરેક્ટ વેજીસ, એ મટીરિયલના પર્સન્ટેજ ન હોય, એ ડાયરેક્ટ અમાઉન્ટ જ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તો અહીંયા કાંઈ ન આપો, તો એન્ટર કરીને અહીંયા ડાયરેક્ટ અમાઉન્ટ તમે એન્ટર કરી દો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા ડાયરેક્ટ વેજીસ 50,000 છે, તો એમને 50,000 એન્ટર કરી દો, પૂરું. જો અહીંયા નીચે કોસ્ટ બદલતી જશે. જેમ એક્સપેન્સ તમે વધારતા જશો, નીચે ટોટલ કોસ્ટ બદલશે, પર યુનિટ કોસ્ટ એ બદલતી જશે. ફરીથી હું એક એક્સપેન્સ એડ કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓફિસ એક્સપેન્સીસ. ઓફિસ એક્સપેન્સ is classified under which group? Indirect expense. તો એને ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સમાં મૂકી દો. પર્સન્ટેજમાં આપણે કંઈ નથી આપતા, સ્કીપ. કેટલા છે ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ? ફોર એક્ઝામ્પલ હું રાઉન્ડ ઓફ કરવા માટે, જો અત્યારે 10,41,000 તો ટોટલ કોસ્ટ બતાવે જ છે, બરાબર. એને રાઉન્ડ ઓફ કરવા માટે હું 59,000 આપું છું, એટલે 11 લાખ પૂરા થઈ જાય. એ રીતે કોઈ પણ અમાઉન્ટ આપી શકો. આ થઈ ગયા 11 લાખ. અને પર પીસ કેટલામાં પીસી પડ્યું? 22,000માં. આ તમારી કોસ્ટ થઈ. આ એક્સેપ્ટ કરી લઉં એ પહેલાં આખી કોસ્ટ શીટ તમે જોઈ લો કેવી રીતે કઈ રીતે. ફરીથી રિવાઇઝ કરો, ક્યાંથી કોસ્ટ શીટને આપણે લઈ આવ્યા? ગેટવે ઓફ ટેલીમાંથી ક્યાં ગયા? ઇન્વેન્ટરી વાઉચર્સમાં ગયા, અને ત્યાં પછી ઓલ્ટર F7 કર્યું, ત્યારે આ ફોર્મેટ આવ્યું. અને આ ફોર્મેટ બનાવ્યું ક્યાંથી? અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોમાં વાઉચર ટાઈપ્સમાં જઈ અને આ ક્રિએટ કરેલું છે. ઓલરેડી હોતું નથી, એ ક્રિએટ કરવું પડે. અને એનું નામ આપણે આપ્યું મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ. અને એનું ગ્રુપ કયું? સ્ટોક જર્નલ. મેન્યુફેક્ચરિંગ જર્નલ, એમાં આપણે ટાઈપ ઓફ વાઉચર સ્ટોક જર્નલ એવું આપેલું. આટલા ફેરફાર કર્યા પછી તમે કોસ્ટ શીટ લઈ આવી શકો. આ કોસ્ટ શીટ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ માટે કન્સિડર કરવાનું છે. મેં ઓલરેડી તમને 2 એવા ટોપિક્સ કહી દીધા છે. એક બજેટ પ્રિપરેશન, એક હતું BRS. BRS હતું ને, પ્રાઇઝ લિસ્ટ. સોરી, પ્રાઇઝ લિસ્ટ. પ્રાઇઝ લિસ્ટ અથવા પ્રાઇઝ કેટેલોગ. ત્યાર પછી આ ત્રીજું આવે છે કોસ્ટ શીટ. ધીસ ઇઝ વર્ધી ઓફ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં એવી એક્સરસાઇઝ જ ચાલે કે જે અડધી પોણી કલાક સુધી હાલે એમ હોય. આ હાલે એમ છે. હવે આને હું એક્સેપ્ટ કરું છું. તમે એકવાર ટોટલ કોસ્ટ જોઈ લો, પર યુનિટ 22,000 છે. આને એક્સેપ્ટ કરું છું. કોસ્ટ શીટ બની ગઈ. હવે લાસ્ટ સ્ટેપ ખાલી જોવાનું જ છે. તમે સ્ટોક સમરી જે છે ગેટવે ઓફ ટેલી, એમાં જો સ્ટોક સમરી, આમાં જો નવી કેટેગરી અહીંયા ફિનિશ ગુડ્સની એડ થઈ ગઈ છે.
આને તમે ડિટેલમાં કરી નાખો તો જો ફિનિશ ગુડ્સ એમાં કમ્પ્યુટર 50 પીસીસ બની ગયા છે અને એકની પ્રાઇસ 22,000 છે. સમજ્યા? બીજું કે નીચે તમે રો મટીરિયલ્સનો ડેટા જોજો, એ અપડેટ થઈ ગયો છે. આપણે પરચેસ કર્યો તો એમાંથી જે યુઝ થઈ ગયો એ માઇનસ થઈ ગયો. જો બધામાં 50-50 માઇનસ થઈ ગયા હશે, સ્પીકરમાં 100 માઇનસ થઈ ગયા હશે. પછીનો જ છે રો મટીરિયલ અહીંયા બતાવશે. ગેટિંગ ધીસ? જો આવી આખી આ કોસ્ટ શીટ એન્ટર કરશો એટલે અલ્ટિમેટલી છેલ્લે તમે કોસ્ટ શીટ સુધી પહોંચી જશો. આ રીતે બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ, અને આપણી ભાષામાં કહીએ તો કોસ્ટ શીટ, ટેલીમાં તમે બનાવી શકો છો. અહીંયા આગળ આપણે જે નોટ લીધી છે એમાં આપણે એક એડિશનલ નોટ વધારી દે. આ કોસ્ટ શીટ કઈ રીતે બનાવવી એની હતી, બરાબર છે. એક ઓલું લખી નાખું છું. ટુ પ્રિપેર કોસ્ટ શીટ ઇન્વેન્ટરી વાઉચર્સમાં જવાનું, અને વાઉચર્સમાં ગયા પછી ઓલ્ટર પ્લસ F7 પ્રેસ કરવાનું છે. તો કોસ્ટ શીટ આવશે. એટલે પહેલું સ્ટેપ ફોલો કર્યા પછી બીજું આવશે, ડાયરેક્ટ નહીં આવે. ઓલ્ટર પ્લસ F7 ન કરો ને તો અહીંયા બાજુમાં ઓલ્ટર પ્લસ F7 લખેલું જ છે મેનુમાં, તમે જોયું હોય તો કદાચ, બરાબર. પણ ઓલ્ટર F7 એટલે યાદ રાખજો કે તમને કદાચ ઓરલી પૂછે એક્ઝામિનર કે કોસ્ટ શીટ છે એ કયા કમાન્ડથી આવે, તો તમને એ ત્યારે યાદ હોય. ઓલું શું છે, આપણે ઘણીવાર અહીંયા બાજુમાં મેનુ હોય ને એમાંથી ડાયરેક્ટ સિલેક્ટ કરી લેતા હોય, પણ પછી એનો કમાન્ડ કયો હોય ને એ યાદ ન હોય. એવું ન થાય. એટલે ચલો, કોસ્ટ શીટમાં કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન્સ? ત્યાંથી આગળ તમારે આ ક્વેશ્ચન નંબર 4 અત્યારે નોટમાં લખવાનો છે. આ ક્વેશ્ચનમાં તમને થોડીક પ્રોડક્ટ્સ આપેલી છે, ક્વોન્ટિટી આપેલી છે, પ્રાઇસ, એની મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ અને એક્સપાયરી ડેટ પણ આપેલી છે. ટેલી આપણને એક્સપાયરી ડેટ સેટ કરવાની છૂટ આપે છે જે તે પ્રોડક્ટની. એક્સપાયરી ડેટ આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની સેટ કરીએ, દરેક પ્રોડક્ટની એક્સપાયરી ડેટ હોય જ છે. જો આપણે એને ટેલીમાં ચડાવી દઈએ તો પછી ટેલી એક્સપાયરી ડેટનું શું કરે એ ખાલી જોવાનું જ છે. આ નાનું એવું ફંક્શન છે કે જે તમારા સિલેબસમાં છે. આપણે ઇન્ડેક્સમાં લખેલું છે પેલું બેચ ડિટેલ્સ. જો આ બેચ ડિટેલ્સ અને ઇન્વેન્ટરી એજિંગ ઓપ્શન, એ બધા આપણે એના ઉપર, એ બે ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છીએ. એના માટે પહેલાં તમે આ એક્સરસાઇઝ લખી લો, બરાબર. પછી આપણે આગળ જશું. Record the following purchases in the books of Amrutam Departmental Store, and for that create new company. અહીંથી જ આપણે બનાવી લઈએ અમૃતમ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર. બહુ નાની એક્સરસાઇઝ છે આ. ટેબલ ભલે તમને મોટું લાગે, કંટ્રોલ A, સેટિંગ્સમાં જાઉં છું. કંપની ફીચર્સમાં ઇન્વેન્ટરી ફીચર્સ અમૃતમ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર માટે અહીંયા તમે જોજો, આપણે બેચ વાઇઝ ડિટેલ્સને તો યસ આપેલી જ છે.
અને એની નીચે જે ઓપ્શન હતો, કારણ કે આપણને એક્સરસાઇઝમાં એક્સપાયરી ડેટ્સ પણ આપેલી છે પ્રોડક્ટ વાઇઝ, તો એ પણ આપણે આપી દઈએ, યસ, અને કંટ્રોલ એ. હવે આ બધી સ્ટોક આઇટમ્સ ક્રિએટ કરવાની છે વન બાય વન. જોઈ લઈએ. પહેલું છે બિસ્કિટ્સ, કે જે પેકેટ્સમાં છે. પ્રાઇમરી ઓલ્ટર સી કરી અહીંથી પેકેટ્સ ક્રિએટ કરો. આમાં ક્યાંય હવે કરવાની જરૂર નથી, BOMની જરૂર નથી. કંટ્રોલ એ. વોટ વોઝ આફ્ટર દેટ? બિસ્કિટ્સ પછી હતી ચોકલેટ્સ. ચોકલેટ્સ છે, પાછું ઓલ્ટર સી કરો અહીંથી, એ પીસીસમાં છે. કંટ્રોલ એ. વેફર્સ, વેફર્સ પાછું પેકેટ્સમાં જ આવશે. કંટ્રોલ એ. સેવ મમરા, ઓહો, સેવ મમરા પેકેટ્સમાં. કંટ્રોલ એ. શેમ્પુ, શેમ્પુ, શેમ્પૂમાં કયો યુનિટ? બોટલ્સ, તો બોટલ્સ ક્રિએટ કરીએ ઓલ્ટર સી કરીને. બોટલ્સ. કંટ્રોલ એ. છે કઈ? બે છે, બોલો. બાથિંગ સોપ. એને આપણે પીસીસમાં મૂકી દઈએ અને કંટ્રોલ એ કરી સેવ કરીએ. ડિટર્જન્ટ સોપ. એ પીસીસમાં છે. હા, સોપ છે ઓબ્વિયસલી, પીસીસ. એની ફર્ધર આઇટમ્સ ક્રિએટેડ. હવે આપણે પરચેઝમાં જઈએ અને રેકોર્ડ કરીએ, બરાબર. અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સ, એમાંથી પરચેઝનું વાઉચર કાઢો. કેશ, પરચેઝ અકાઉન્ટ એક બનાવવું પડશે, અહીંથી જ બનાવી લ્યો. ઓલ્ટર સી બધી જગ્યાએ ઓપ્શન યુઝ થાય. અંડર પરચેઝ અકાઉન્ટ, કંટ્રોલ એ. હવે ઓલું આખું ટેબલ જે છે એ અહીંયા મૂકવાનું છે. પહેલું બોલો. બી ઉપર બે છે, બિસ્કિટ્સ 1000 પેકેટ્સ. I'm going to F12. F12. Do you see any option? Where it is? Other options. Last second ke second last?
ના, ઈ નથી. ઈ નથી. Wait. Uh, it must ask us the use of expiry date. આ આપણે અહીંયા બાથિંગ સોપ બનાવ્યો. તો આપણને એક્સપાયરી ડેટ કેમ ન પૂછી? We have already activated. જો એક્સપાયરી ડેટ તો આપણે યસ આપેલું જ છે એન્ડ ઇટ મસ્ટ આસ્ક ફોર ધ સેમ. લેટ અસ રિપીટ વન્સ. એક વખત જોઈ લઈએ. ના એવું તો ન હોય. એવો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. કેટલી હતી ક્વોન્ટિટી? 1000. No, no, no. It must ask us the expiry date. Manufacturing date and expiry date એ બે અહીંયા જ પૂછવી જોઈએ. ના. ઓકે, લેટ અસ કીપ ઇટ પેન્ડિંગ. મારે જોવું જોશે કારણ કે મારા પીસીમાં અહીં આવી જાય છે, લેબમાં બધે આવી જાય છે. એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ અને એક્સપાયરી ડેટ આ બે કોલમ આવે છે. જો એ ન પૂછે તો આવડું આ એનાલિસિસ કેવી રીતે કરશું? કાંઈ વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું એ જોઈને તમને કહીશ. ઓકે, ફાઇન.